Okay. Namaskaram, madam. Namaskaram, Singapore, madam. சிங்கப்பூர்லேருந்து அடிக்கிற காற்று எங்க காதுல வரைக்கும் கஷ்டமா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ஓகே. Why are you so late? முதல்ல லேட்டா சாரி சொல்லிடுறேன். நான் சங்கராபுரம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், அதனால அது அவாலும் இதே இதுதான். அது வந்து 4:30 to 5:30, அதனால தான் லேட் ஆயிடுது மேடம். சாரி மேடம். 4:30. ஓகே, 4:30னா உங்களுக்கு அங்க. ஆமா ஆமா 2 o'clock இந்தியா டைம். Okay, okay. Okay, ma'am. So what is the first one? So நான் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். So the விசேஷண விசேஷ்ய விசேஷ்யம் இத்யுக்தே கிம்? விசேஷ்யம் இத்யுக்தே நாமபதம். நாமபதம் noun. விசேஷ்யம் நாமபதம். விசேஷணம் இத்யுக்தே கிம்? यत् पदं विशेष्यस्य गुणा बोधति. गुणं, okay, the quality, गुणा बोधयति. तत् पदं विशेषं विशेषणम् इति उच्यते. so எப்படி சொல்றோம் நம்ம? எந்த பெயர் சொல் நேம் அது வந்து விசேஷ்யம் noun, அதனுடைய குவாலிட்டி குணா போதயதி. யத் பதம் விசேஷ்யஸ்ய குணம் போதயதி தத் பதம் விசேஷணம் இதி உச்யதே. ஓகே, தட் இஸ் நோன் டு பி விசேஷணம். ஃபர்ஸ்ட் குண போதயதி, தென் சங்க்யாவாச்சக விசேஷணம். What is Sankhya-vachaka Visheshana? Sankhya-vachaka, numbers. So 1 to all the numbers. So these numbers also are used as Visheshana. Purna Pratyanta. Purna Pratyanta means ordinal. So in a class of 20, at the 20, the first boy come to the board. The 5th boy get up and go there. The 10th boy go there. The 12th girl. So எப்படி சொல்? 12வது, 3வது, 5வது. That is Purna Pratyanta. That is also Visheshana. Purna Pratyantya Shabdaha api Visheshanam bhavati. Last, Chit Chana. Chit and Chana are two avyayas actually. They are avyayas in Sanskrit. When they are alone, they don't have any meaning. Kopi artha nasti. When they are joined with Kim Shabda. Kim Shabdasya yojayitum kinchit. We have come across the word kaschit, kachit, kinchit. That is also a Visheshana. So we have Visheshana, Visheshyam as the first grammar part. In that we have 4 parts. Okay, this is the first grammar part that we will be learning in Parichay. Next, we have Swara Sandhi. So we know that we have Sandhi, Swara Sandhi, Vyanjana Sandhi, Visarga Sandhi. We are going to learn Swara Sandhi in Parichaya. In Swara Sandhi, we have Savarna Dirgha Sandhi, Guna Sandhi, Vritti Sandhi. Then we have Yan Sandhi. Then we have
yanta vanta desha sandhi. Then we have purva rupa sandhi. Then we have prakriti bhava sandhi. 7 types of sandhi. Then we have not learned one lakara. ஒரே ஒரு லக்காரம் மட்டும் நம்ம படிக்கல. 4 லக்காரம் தான் மெயினான. 5 லக்காரத்துல 4 படிச்சோம் பிரவேசால. விதிலிங் லக்காரம். ஸோ அந்த விதிலிங் லக்காரம் நம்ம இதுல படிப்போம். Then we have kartari karmani. Kartari to karmani. Kartari to karmani, all the lakaras and the pratyaya. Okay, lat lakara, lang lakara, lot lakara. Then we have the vidiling lakara. Then for this tavatu pratyaya, iktavatu, that also will be true. So this is totally your grammar portion as far as Parichaya is concerned. Okay. So today we are going to see the first Visheshana. So Adya Vayam Visheshana Vishesha Pata Patam. Aham pratamam eva uktavati. Vishesham ityukte नामपदं यत्पदं विशेष्यस्य गुणं बोधयति तत्पदं विशेषणम् इति उच्यते. उदाहरणं बालकः विशेष्यम् अस्ति. उन्नतः बालकः, उन्नतः बालकः, टॉल बॉय. उन्नता बालिका, उन्नता बालिका. उन्नतं भवनं, भवनं और बिल्डिंग, हाउस எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். விசேஷணம் पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग. एकः श्लोकः अस्ति. यल्लिंगं यत् वचनं या च विभक्ति तल्लिंगं तत् वचनं. I'll repeat again. यल्लिंगं यत् वचनं या च विभक्ति विशेष्यस्य. यल्लिंगं यत् वचनं या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगं तत् वचनं सा च विभक्ति विशेषणस्य और विशेषणम्. अर्थकः पश्यतु. यल्लिंगं यत् लिंगं यत् वचनं या विभक्ति. विभक्ति स्त्रीलिंग अस्ति अतः या विभक्ति. कस्य? विशेषणस्य, विशेष्यस्य, सॉरी विशेष्यस्य. विशेष्यं बालकः. कः लिंगं? पुल्लिंगं. किं वचनं? एकवचनं. विभक्ति का विभक्ति? प्रथमा विभक्ति. यल्लिंगं यत्वचनं या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगं तत् लिंगं. तत् लिंगमेव, अन्य कोऽपि लिंगं नास्ति. विशेष्यं यदि पुल्लिंगे अस्ति विशेषणमपि पुल्लिंगे एव अस्ति. विशेषणं विशेष्यम् एकवचनम् अस्ति, विशेषणमपि एकवचनमेव. विशेषण
full vibhakti, prathama vibhakti, visheshana, prathama vibhakti. So, yallingam yatvachanam yacha vibhakti visheshyasya tallingam tat vachanam sacha vibhakti visheshanam. Balakah pullinga prathama vibhakti ekavachanam. Unnata shabda unnatah prathama vibhakti pullingam ekavachanam. Balika strilingam unnata balika strilingam ekavachanam. Bhavanam napumsakalingam. Unnatam bhavanam. Avagatam va? Did you understand? One of you. Mata. Okay. So I'm just trying to tell you. So never forget. You should always remember. Yallingam yatvachanam yacha vibhakti visheshasya tallingam tatvachanam sacha vibhakti visheshanasya or visheshanam, anything. So இப்படி பண்ணும்பொழுது என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த குணம் போதயதி பிரதமா பாட்டம் பஷ்யாமः अत्र विशेषण विशेषं पाठे गुणं बोधयितुं विशेषणम् अस्ति. I'll just go through. I have sent all of you this thing, the PDF. So I hope you all have the PDF with you. So I just thought I'll just go through it with you. Yeah. So, Neelah Megha Chalati Unnatah Narikela Vrikshah Asti Sa Chatura Balika Sundaram Nagaram Bharate Asti Katara Stri Vepate Sa Malinam Vastram Kshalayati Vrikshe Uttamam Phalam Asti Udarah Purushah Deshe Viralah Vidheyah Chatrah Atra Asti Amba Esha Uttama Shatika Asti Chaturah Balakah Sarvada Chintayati Syute Samichina Lekhani Asti Bhagavat Gitayam Uttamah Vicharah Asti Sundari Balika Nrityati Panditah Shikshakah Samyak Patayati. I am not reading the Tamil meaning because it is already given there and you all know it. Chaturdasha Vakyam Pashyatu Sundari Balika Nrityati Sundaraha Visheshanam Sundaraha Sundara Sundaram Nasti Sundaraha Sundari Shabda Nadi Shabdavat Sundari Eva Agachat Sundari Balika Nrityati Sundara Balika Nasti Sundari Balika Nrityati. Okay, that you have to keep in mind. So what I just want to say is
in English or our whatever Tamil, whatever language we have learned in school, நம்ம வந்து adjectives பண்ணும்பொழுது आंग्ल भाषायां तमिल भाषायां एके शब्द अस्ति, लिंग भेदं वचन भेदं नास्ति. गुड बुक्स इति नास्ति. गुड बुक्स, गुड गर्ल्स, लिंग भेदं वचन भेदं तत्र नास्ति. किन्तु संस्कृत भाषायां लिंगं वचनम् अनुसरति. विशेष्यस्य लिंगं वचनं विभक्ति विशेषणम् अनुसरति. Okay, that is the main point that you have to know. It follows the noun in all the gender, number and vibhakti. These are the three things that we have to keep in mind when we are writing a visheshanam for a visheshyam. So, and as I said, but there's another word also. Kidrisha, Kidrishaha, Kidrishi, Kidrisham. Kidrisha will come. உங்களுக்கு நிறைய வரும். The adjective question கேட்கும்போது கீதிருஷங்கிற வேர்டு வரும். So Kidrishaha, Kidrishi, Kidrisham. These are all little exceptions like Sundaraha, Sundari, Sundaram. Okay, so this is main thing about the visheshanam and visheshanam. Okay, ipo this adjective is, I said, vachana. If I say balakaha, balakaha, unnataha balakaha, shuddham va, deepti vadatu. उन्नतः बालकाः, शुद्धं वा, दीप्ति, बाला मैडम वदतु. बाला हरि ओम माता. அது உன்னதாக பாலகாஹான்னு இருக்கு. Why? ஏன்னா பாலகாக வந்து பகுவச்சனம், அதுக்கு இது வரும்போது உன்னதாக அப்படின்னு மாறும் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரைட். தன்யவாதம் மாதா. நித்யா மேடம். ஹரி ஓம் மாதா. சுந்தரி बालिका, सुंदरी बालिका, करेक्ट. बहुवचनं करोतु. सुंदर्यः बालिकाः, बालिकाः. ओके, अस्तु, ओके, गुड. राधे मैडम. எஸ் மேடம். ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். ரொம்ப சவுண்ட் உங்களோட கொஞ்சம் வேணா குறைச்சுக்கோங்க. இப்ப சரியா இருக்கா மேடம்? இப்ப சரியா இருக்கா? ஓகே ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சுட்டானா. ஓகே, குறைச்சுட்டேன். விசேஷ்யம் லேखनी. विशेष्यम इज लेखनी. हाँ, இப்ப சமீச்சீன அப்படிங்கிற வேர்டு நான் சொல்றேன். சமீச்சீன, what will come there? 12th போட்டிருக்கு சமீச்சீனா லேखनीன்னு. அது எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி. சமீச்சீனா என்னதுன்னு எதுல போட்டிருக்கு? இந்த புக்ல 12th சென்டென்ஸ்ல இருக்கு. Okay, I don't know the book and all. I didn't open the books, I don't know. Okay, இல்ல நீங்க அனுப்பிச்சதுல தான் மேடம். நீங்க அனுப்பிச்சதுல. ஓகே, இல்ல இப்ப நான் பார்க்கல. இப்ப நானா சொன்னேன். சமீச்சீனான்னு இருக்கு. ஆமா, சமீச்சீனஹ, சமீச்சீனா கரெக்ட் தானே? லேखनी.
நீங்க லேக்கனி, அதனாலதான் நான் இந்த கொஸ்டனை கேட்டேன். நான் லேக்கனி வந்தா நீங்க சமீச்சீனி நினைச்சுட கூடாது. ஓகே, சமீச்சீனா லேக்கனி தான் கரெக்ட். ஓகே, சமீச்சீனம் படிச்சிருக்கோம் நாங்க. சமீச்சீனம் அது நபும்சகலிங்கத்துக்கு வருமா? நபும்சகலிங்கம். சமீச்சீனம் புஸ்தகம். புஸ்தகம். ஓகே ஓகே. அண்ட் புல்லிங்கத்துக்கு சமீச்சீனஹ வா? சமீச்சீனஹ விருக்ஷஹ, சமீச்சீனஹ ஸ்யூதஹ, சமீச்சீனஹ பாலகஹ. धन्यवाद. धन्यवाद. ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? எந்த எந்த வச்சனம், எந்த லிங்கம், எந்த விபக்தியில இருக்கோ விசேஷம், அந்த வச்சனம், அந்த லிங்கம், அந்த விபக்தியில தான் விசேஷனம் இருக்கணும். இப்ப துத்தியா விபக்தி, இப்ப நம்ம சொல்றோம் பிரதமம் புட்டம், புட்டம்னா பேஜ், பிரதமம் புட்டம், பிரதமம்னா ஃபர்ஸ்ட், அது உங்களுக்கு அப்புறமா வரும், அது வந்து இதுல வரும், பூர்ண பிரக்ரியாண்டால வரும். ஸோ இந்த குணா சொல்றது அப்படின்னு சொன்னானா மெயினா வந்து we are talking now only about the qualities. மெயினா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்ல வந்திருக்கு அதை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து பண்ணணும். ஓகே, இப்போ வந்து okay, now I'll just ask a few questions just to see how much you have understood, because I don't want to go further, because each one will take some time for you to understand. Okay. Okay. இப்போ உத்தம அப்படிங்கிற சப்த விசேஷணத்துல யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, உத்தம इति शब्दस्य विशेषणरूपम् उपयुज्य बालकौ इति विशेष्यं वदतु. पार्वतीश्वरामन् वदतु. अस्तु माता. बालकौ वा? बालकौ, उत्तमौ बालकौ. उत्तमौ बालकौ, द्विवचनं बालकौ. So விசேஷனம் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த விசேஷ படிக்கும்பொழுது சப்தா வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஓகே, சப்தா வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் நம்மளால வந்து பண்ண முடியும். இந்த சப்த ரூபமே நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இல்லை அப்படின்னு சொன்னானா it will be very difficult for us to do that. Okay, but your book has got very easy exercises. Okay, okay, so lekanyau, sundara is the shabda. lekanyau, பார்வதி ஹரிகரன் மேடம் பண்ணுங்க. சுந்தரி, சுந்தர is the shabda. हरिओम मैम. हरिओम मैडम. लेकन्यौ वा? सुंदर. लेकन्यौ सुंदरी. सुंदरौ लेकन्यौ. नदी शब्दवत्. नदी शब्दवत्. सुंदरौ लेकन्यौ. लेकन्यौ வந்து द्विवचனம் ஸ்திரீலிங்கம். சுந்தரம் வந்து இதோட விசேஷணம். விசேஷணம். இப்ப சுந்தரौ लेकन्यौ. नदी शब्द वदतु. नदी, नद्यौ, नद्यः. सुन्दरी वदतु. सुन्दरी, सुन्दरौ, सुन्दर्यः. सुन्दरी,
சுந்தரி சுந்தரௌ சுந்தர்யௌ 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 லேகன்யௌ சுந்தர்யௌ லேகன்யௌ. Don't forget the form of the Vishesham is very important for the form of Visheshanam. அத தப்பா புரிஞ்சுட்டோம்னா அதனாலதான் சொன்னேன் சப்தா தெரியாம பண்ணறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ட்டு. ஓகே நத்யௌ சுந்தர்யௌ. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Shamita ma'am. No problem. Today is the first class. Shanti madam. Yes ma'am. Namaskaram ma'am. Falani. Okay. Falani. மதுரங்கிற சப்தம் விசேஷம். மதுராணி பலானி. Very good. Thank you. Sita Lakshmi madam. மேடம் சொல்லுங்க. கதா. கதாங்கிறது விசேஷம். ஸ்ரேஷ்டங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்கேன். ஸ்ரேஷ்ட கதா வந்து ஸ்ரீலிங்க. ஸ்ரேஷ்டா கதாவா? ஸ்ரேஷ்டா கதா. ஓகே குட். ஓகே. ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம். எஸ் மேடம். சத்யானினா பிளான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். சத்யானி உத்தமங்கிற சப்தம் கொடுத்துருக்கேன். சஸ்யானி உத்தமானி சஸ்யானி. ஓகே குட். கரெக்டா மேடம்? கரெக்ட். தேங்க்யூ. ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் மேடம். नमस्कार. गृहिणी विशेष्यम गृहिणी. ओके. चतुराणि गृहाणि. I gave गृहिणी. गृहाणि கொடுக்கல. गृहाणिனா வீடுகள், गृहिणीனா ஹவுஸ் வைஃப். ஓகே. சத்துர என்ன வரும்? சத்துரா ஸ்ரீலிங்கம், அதனால சத்துரா கிருஹாணி. கிருஹாணி இல்லமா கிருஹிணி. கிருஹிணி. शब्दा is गृहिणी. So chatura गृहिणी. Okay. Grantau. Okay. Grantau is the word. Rajeshwari madam. Rajeshwari madam. Uttama. उत्तमौ ग्रंथौ. द्विवचनम. Okay, good. Thank you madam. Uma madam. Yes madam. मेघः. नील அப்படின்னு சப்தம். नीलः मेघः. Okay, good. मंगला मैडम.
கிரகம் 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 விசேஷம். விசேஷணத்துக்கு விஷால அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். என்ன கொடுக்கணும்? விஷாலம் கிரகம். விஷாலம் கிரகம். குட். விஷாலம் கிரகம். Whenever I want to ask Deepthi, she goes away. Kanchana madam. Yes madam. Tarunau is the Vishesham. Alasa is the Vishesham. Taru is a pullingam. Tarunam. Alasau Tarunam. Okay, good. Sita Raman sir. Hari Om Mata. Hari Om. Vastram. Okay. Malina அப்படிங்கிற விசேஷம். மலின நபும்சகலிங்கம் ஏகவச்சனம். நளினம் வஸ்திரம். யாரையாவது இன்னும் கேட்கலையாமா? யாரையாவது கேட்கலைன்னா சொல்லி என்ன கேட்கல மேடம்? நிர்மலா. ஓகே ஓகே. பத்மாவதி மேடம், நிர்மலா மேடம். ஓகே. என்னையும் கேட்கல மேடம். ஓகே நான் கேட்கிறேன். ஓகேம்மா கேட்டு. சைனிகः. பத்மாவதி மேடம். சைனிகः. ஓகே. சைனிகः. இப்ப நான் கொடுக்கிற வேர்டு வந்து விசேஷணத்துக்கு தீர. சைனிகः வீரः. தீரः. குட். நிர்மலா மேடம். எஸ் மேடம். பாட்டாः. ஓகே மேடம். உத்தம. பாட்டாः. உத்தமாः பாட்டாः. Very good. God, your internet is very nice. Insala Mata. Hari Om Mata. Balike. Okay, நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். பாலிகே. நான் கொடுக்கிற சப்தம் வந்து புத்திமதி. ஓகே. புத்திமத்யோ பாலிகே. வெரி குட். धन्यवाद. பாலிகே. விஜயலட்சுமி மேடம் did not said right. Hari Om Mata. पुष्पाणि. सुंदराणि पुष्पाणि. सुंदराणि पुष्पाणि. ஓகே குட். நீ யாராவது இருக்காங்களாமா? எனிபடி எல்ஸ்? ஓகே. मैम बालिके என்ன கொடுத்த விசேஷம்? பாலிகே வந்து த்விவச்சனம் இல்லையாமா? பாலிகா, பாலிகே, பாலிகா. அது கூட இன்னொரு விசேஷம் இது என்ன கொடுத்திருங்க? விசேஷணம் புத்திமதி. புத்திமத்யவ் வந்து மதி வந்து புத்திமதிங்கிறது நதி சப்தம் மாதிரி. ஓகே. புத்திமத்யோ. Bona madam, do you want to try? Bhuneshwari madam, try பண்றீங்களா? Okay. I want to try. Okay. So இது மாதிரி எக்ஸசைசஸ் இப்ப வந்து உங்களால பண்ண முடியும். மத்த சுந்தரகா வந்து வருமா? புல்லிங்கத்துல உள்ளதுக்கு எதா மாதிரி ஏதாவது வருமா? சுந்தரக புருஷஹ.
சுந்தரः புருஷः, சரி 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 சுந்தரः புருஷः, சுந்தரः விருட்சः, சரி இல்ல என்ன வேணா நீங்க புல்லிங்கல போட்டுக்கோங்க. சரி சுந்தரः ஸ்யூதः. ஓகே, சரி ஸ்ரீலிங்ல மட்டும் சுந்தரா வராது, சுந்தரி வரும். அதுதான் அதோட இது. அஸ்து மாதா. ஓகே, இப்ப வந்துமா, since today is the first day, I just wanted to introduce you what is very very important topic in Parichaya. Okay, நான் அதை டீச் பண்ணுவேனா பண்ண மாட்டேனாங்கிறது எனக்கே தெரியாது. பட் I just wanted you to know that அன்வய கிரமா, அன்வய கிரமா அப்படிங்கிறது, அது வந்து அன்வய கிரமா அப்படிங்கிறது நான் வந்து இப்போ ஒரு நிமிஷம் அதை I never thought I will teach it, பட் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு டீச் பண்ணிட்டு நான் அது மட்டும் உங்களுக்கு I will just send it in the group just now. Okay. Okay. ஸோ நீங்கள் குரூப்பை பார்த்தேன் இல்லை நானே இங்கேயே ஷேர் பண்ணோம்னா கூட பண்ணிடுறேன். ஸ்க்ரீன் ஷேர் கூட நான் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு see the screen, then I will screen share it. Can you all see it? வந்திருக்கா? இன்னும் வரல மேடம். வாட்ஸ்அப்ல வந்துருத்து. வாட்ஸ்அப்ல தான் சொல்றேன். வாட்ஸ்அப்ல வந்தாச்சு. அதான். ஓகே, இல்லைன்னா நான் வந்து you want me to share it na, I will share this thing. வாட்ஸ்அப்லயே பார்க்க முடியும். Okay, screen I will just try to share it. That I have my mail in the channel area. Just check it. Yeah. Okay. இப்ப பார்க்க முடியுதா? வந்தது மேடம். ஓகே, ஸோ இப்ப நம்மளுக்கு வந்து அன்வய கிரமா அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒண்ணு வந்து பரிச்சயம் இருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அந்த அன்வய கிரமாவை வந்து நான் ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். நீங்க வந்து அந்த அன்வய கிரமம், அந்த அன்வயம் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு, ஐ திங்க் ஈவன் சங்கராபுரத்துல நான் அந்த இது சொல்லி கொடுக்கும் போது கூட நான் அந்த இதெல்லாம் உபதேசமாலால கூட நான் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கும் பொழுதும் நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுவெல்லாம் பிரிச்சு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த அன்வய ரச்சனா அப்படின்னு வரும். அன்வய ரச்சனா அப்படின்னு சொன்னா என்ன? அதாவது ஒரு பத்திய ரூபம். பத்தியம்னா போய்ட்ரி. நம்ம படிச்சோம் பிரவேசால பத்தியம் கத்தியம் அப்படின்னு படிச்சோம், கரெக்டா? ஸோ பத்தியம்னா போய்ட்ரி, கத்தியம்னா ப்ரோஸ். இப்ப பத்தியம்ல இப்ப நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாமே பத்தியம் தான். இப்ப அந்த ஸ்லோகம் எல்லாமே இட் இஸ் ஆல் டிபெண்ட் ஆன் த மீட்டர். இப்ப நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லும் போது கூட அனுஷ்டுப் சந்தக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அனுஷ்டுப் இஸ் அ மீட்டர். அதுல 32 சிலபல்ஸ் இருக்கும். ஒரு மேல இருக்கிற லைன்ல ஒரு
15 இருக்கலாம், கீழே இருக்கிறதுல 17 இருக்கலாம், அது வந்து நோ ப்ராப்ளம். டோட்டலி 32 syllables இருக்கணும். அதுதான் அனுஷ்டுப் சந்தக. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சந்தஸ் இருக்கு. ஸோ எனக்கு இப்ப சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னானா, இப்ப அந்த பொய்ட்ரிய நம்ம எப்படி வந்து ப்ரோஸா மாத்தினா நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ப்ரோஸா மாத்தாச்சு இப்ப சாதாரணமா எடுத்துக்கோங்க. ராமஹ வனம் கச்சதி. It is an ordinary sentence. கச்சதி எப்போதுமே நம்ம வேர்ப்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். அன்பய ரச்சனா முதல்ல ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி நம்ம அன்பயம் பண்ணணும்ங்கிறது நம்ம பார்க்கணும். அன்பயம் இஸ் நத்திங் பட் அ பார்சிங் ஆஃப் சென்டென்சஸ். பட் அன்பயம் எழுதும்போது நம்ம ப்ரோஸ்ல எழுதும். இப்ப நம்ம ராமஹ வனம் கச்சதி, verb என்ன? கிரியாபதம் கச்சதி. கஹ கச்சதி? ராமஹ கச்சதி. குத்ர கச்சதி? வனம் கச்சதி. கம் கச்சதி அப்படி கூட கேட்கலாம். ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட், அது ஆப்ஜெக்டா பேசுறது. ஓகே. சோ இப்போ கேட்கும்போது இப்படி வந்தது. இப்போ அன்வய ரச்சனா இஸ் நத்திங் பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் how to bifurcate பிரத்தக் syllable. அதாவது எல்லாம் ஜாயிண்டா இருக்கிறத நம்ம எப்படி பண்ண போறோம், நம்ம எப்படி தனித்தனியா அதை பிரிச்சு நம்ம அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகே. அதுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இந்த ராமாயணத்துல இருந்து, சம்ஷேப ராமாயணத்துல இருந்து வேர்சஸ் தான் நமக்கு பரிச்சையாக வரும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அன்வயா மட்டும் how it is done அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி ஆரம்பம் வந்து கூஜந்தம் கிடையாது. கூஜந்தம் is only to know how an அன்வயா should be done. ஒரு அன்வயா எப்படி பண்ணணும். பட் இந்த ஸ்லோகத்தோட ஆரம்பமே வந்து இதுதான். So I just read the slokam to you. கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராக்ஷரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். கூஜந்தம் ராம ராமேதி. இப்ப எதுக்காக நம்ம முதல்ல அன்வயம் பண்றோம்னா, நம்ம இப்ப சேர்த்து இருக்கு. நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கும் போதே நிறைய சேர்த்து இருக்கு. இது நம்ம முதல்ல வந்து என்ன பண்ணணும்? there are 4 steps in doing a அன்வய ரச்சனா. First step is the pada vibhaga. The first step is pada vibhaga. ஒவ்வொரு பதத்தையும் பிரிக்கிறது. பத விபாக. ஓகே. அந்த பதத்தை பிரிச்சு அப்புறம் பிரதி பதார்த்தம், ஈச் வேர்டோட மீனிங் தெரியும். அன்வயார்த்தம் அது எப்படி தெரியும் நமக்கு? கேள்வி கேட்கும். நான் இப்ப கேட்டேன்ல ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ், ராமஹ வனம் கச்சதி. கச்சதி இஸ் a verb நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதோட நான் கேள்வி கேட்டேன். கஹ கச்சதி ராமஹ குத்ர கச்சதி வனம் சீதையா சஹ வனம் கயா சஹ கச்சதி சீதையா சஹ. இது மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும்போதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு நம்ம கிம் சப்தம் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். That's what I said. சப்தா தெரியலன்னா விசேஷம் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி சப்தா தெரியலைன்னா அன்வய ரச்சனா பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஓகே. சோ இப்போ நம்ம இப்படி பார்ப்போம். இப்போ இந்த இதுல வந்து கடைசியில தான் நம்ம வந்து இப்ப அன்வய ரச்சனா பண்ணிட்டோம். அன்வயனா என்னன்னா, இப்ப இது கூஜந்தம் ராமராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். இப்ப இதை என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து ப்ரோஸ் ஆர்டர்ல எப்படி எழுது? கத்திய ரூபேன அஸ்மின் ஸ்லோகா பத்ய ரூபேன அஸ்தி வயம் கத்திய ரூபேன லிகாமக. அதுதான் அன்வயம். அப்புறம் கடைசியில 4வது ஸ்டெப் என்னன்னா, தாத்பரியம் எழுதணும். அதோட மீனிங் எழுதணும். புக்ல வந்து உங்களுக்கு மீனிங்க தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் கொடுத்துருப்பா. அதை வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல எழுதணும்.
Okay, these are the steps to be followed. Now how to do அப்படின்றத with this one sloka I will teach you. கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாக்கா வந்தே வால்மீகி கோவில். Now இப்போ क्रियापदम किमस्ति? प्रथम क्रियापदम पश्यामः. क्रियापदम वंदे. वंदे very we can see பார்த்த உடனே தெரியுது. क्रियापदम वंदे. वंदे அப்படின்னு சொன்னானா இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். वंद धातोः उत्तम पुरुष एकवचन वंदे. अहम वंदे. இந்த அகம் குடுக்கல, ஆனா நம்ம சப்ஜெக்ட் வந்து வந்தே கிரியாபதம். கஹ வந்தே, யாரு? அகம் வந்தே. அத நம்ம நினைச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். அத பிராக்கெட்ல தான் எழுதணும், என்ன குடுக்கல. Okay, that is understood only, it's not given. கம் வந்தே, யாரை வணங்க வேண்டும்? அகம் வந்தே. ஓகே, நான் வணங்குகிறேன். யாரை? வால்மீகி கோகிலம். வால்மீகி கோகிலம். அகம் வந்தே. கம் வந்தே, யாரை வணங்குகிறேன்? வால்மீகி கோகிலம். ஓகே, இப்ப இந்த வால்மீகி கோகிலம், வால்மீகி கோகிலம்னா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. குயில், வால்மீகி என்ற குயில் அப்படின்னு சொல்றது ஒரே வேர்டு. ஏன்னா அவர் போயிட்டு அப்படியே சேர்த்து போட்டுட்டார், வால்மீகி கோகிலம். வந்தே வால்மீகி கோகிலம். இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்கணும், எந்த மாதிரி வால்மீகி கோகிலம்? கீதிருஷம். இப்ப சொன்னேன் கீதிருஷம், கீதிருஷக, கீதிருஷி, கீதிருஷம், அது நபும்சகலிங்கம். இந்த கீதிருஷம் வந்து த்விதியா விபக்தியில வருது. கீதிருஷக, கீதிருஷம், கீதிருஷேன அப்படி வரும். ஓகே, சோ கீதிருஷம் வால்மீகி கோகிலம். என்ன பண்றாரு? வாட் டைப்? கூஜந்தம். கூஜந்தம், கூஜ்னா கூவர், கூய். கூஜந்தம். கீதிருஷம் வால்மீகி கோகிலம். கூஜந்தம் வால்மீகி கோகிலம். கூஜந்தம் வால்மீகி. கிம் இதி கூஜந்தம். என்ன கூஜன், என்ன என்ன கூவுறார் அவர்? கிம் இதி கூஜந்தம். ராமா, ராமா. என்ன சொல்றாரு? ராமா, ராமா. ஆக்சுவலி இந்த ராம உங்களுக்கு பிரிச்சு நான் வந்து இப்ப சொல்லல, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் தி புக். இது பிரிக்கணும்னா ராம, ராம இதி அப்படின்னு வரும். ராமேதிங்கிறது ராம, ராம இதி அப்படின்னு வரும். சோ அவர் எப்படி கூவுறார்? கூஜந்தம். கிம் இதி கூஜந்தம். ராம, ராம இதி மதுரம் மதுராட்சரம். ராமம், ராமம் என்ற இனிமையான அந்த அக்ஷரங்களால் கூவர். இந்த அக்ஷரத்தை கூவிடுகிறார். இப்போ என்ன பண்றாரு? இன்னும் என்ன வேர்டு நம்ம விட்டுருக்கோம்? முதல்ல நம்ம எல்லா வேர்டையும் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம எல்லா வேர்டையும் எடுத்துட்டோமான கிரியாபதத்தை முதல்ல பார்த்துடணும். வந்தே. கஹ வந்தே? அகம் வந்தே. கம் வந்தே? யாரை வணங்குகிறேன்? வால்மீகி கோகிலம். கீதிருஷம் வால்மீகி கோகிலம். கூஜந்தம் வால்மீகி கோகிலம். கிம் கூஜந்தம். கிம் இதி கூஜந்தம் வால்மீகி கோகிலம். ராம, ராம இதி மதுர மதுராட்சரம். ஓகே, இப்ப அவர் எங்க உட்கார்ந்து கூவுறாரு?
ஓகே. ஆருஹ்ய, ஆருஹ்யனா ஏரி. கவிதா சாக்காம், அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். கவிதை என்ற ஷாக்கான பிரான்ச், கவிதை என்ற கிளையில் ஏறி அவர் கூவரார். ஆருஹ்ய இஸ் லப், லப்பு, ருஃப் தாத்து, ரோஹதி, ஆரோஹதி, ஆருஹ்ய. ஓகே. சோ காம் ஆருஹ்ய கூஜந்தம். ஏன் இங்க காம்ங்கிற கேள்வி கேட்கிறோம், கம்முன்னு கேட்காம கம் வந்தே அப்படின்னு கேட்டோம். ஏன்னா வால்மீகி கோகிலம், வால்மீகி கோகிலம். இங்க வந்து காம் ஆரோக்கிய அப்படின்னு கேட்கிறோம். ஏன்? கவிதா ஷாக்காம், ஷாக்கா இஸ் ஸ்திரீலிங்க, அதனால காம் ஆரோக்கிய. கவிதா ஷாக்காம் ஆருஹ்ய கூஜந்தம். கூஜந்தம் அப்படிங்கறது நீங்க இன்னும் படிக்கல. கூஜந்தம்ங்கிறது சத்ரு, கூடிக்கொண்டே, பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஓகே, அது உங்களுக்கு இன்னும் வரல. கூஜந்தம் சத்ரு, சத்ரு பிரத்யே, சத்ரு ஷானச் அதுல வரும். அதுல வந்து கூஜந்தம் நம்ம கொஞ்சம் டச் பண்ணிடுவோம் சங்கராபுரத்துல. கூஜந்தம் பஷ்யன், பார்த்துட்டே, தூரதர்ஷனம் பஷ்யன் பாலக காததி அப்படின்னா டிவிய பார்த்துட்டே பையன் சாப்பிடலாம், அந்த மாதிரி. பஷ்யன் அப்படின்னு இது கூஜந்தம், இது துத்தியா விபக்தி. ஓகே. கூஜந்தம் ராம ராம. இப்போ வந்து என்ன, இப்போ இதெல்லாம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. வாட் ஆர் த மீனிங்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அகம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம், கூஜந்தம் வால்மீகி கோகிலம். கிம் இति கூஜந்தம்? ராம ராம இति மதுர மதுராட்சரம் கூஜந்தம். காம் ஆருஹ்ய கூஜந்தம், கவிதா சாக்காம் ஆருஹ்ய கூஜந்தம். இப்ப இந்த இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்ப அடுத்தது நம்ம அன்பையா எழுதணும். எப்படி எழுத போறோம்? அது ப்ரோஸ் ஆர்டர்ல. இப்ப என்ன பண்றாரு அவர் வந்து, இப்ப நம்ம எப்படி பண்ணணும்? இப்போ கவிதா சாக்காம் ஆருஹ்ய ராம ராம இதி மதுரம் மதுராட்சரம் கூஜந்தம் வால்மீகி கோகிலம் வந்தே. அகம்ங்கிறது பிராக்கெட் போட்டுக்கணும். அகம் வந்தே தான், நான் அகம் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா இதுல இல்லை. அப்ப நம்ம எப்படி சொல்லும்போது எப்படி சொல்றோம்? கவிதா சாக்காம் ஆருஹ்ய, கவிதை என்னும் கிளையில் ஏறி, ராம ராம இத்தி மதுரம் மதுராட்சரம். நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரோஸ் எப்படி பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும். அதை நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல அப்படி எழுதணும். இதே வார்த்தைகளையே உபயோகித்து சம்ஸ்கிருதத்துல எழுதணும். கவிதா சாக்காம் ஆருஹ்ய ராம ராமேதி ராம ராம இத்தி ராம 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 இத்தி மதுரம் மதுராட்சரம் கூஜந்தம் வால்மீகி கோகிலம் அகம் வந்தே. இப்படி எழுதியாச்சுன்னா அன்வயம் முடிஞ்சு. ஓகே. சோ முதல் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம்? பதவிபாக. பதவிபாகத்தை பிரிக்கணும். கூஜந்தம் ராம ராம இத்தி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாக்காம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். இது வந்து முதல்ல நம்ம பிரிச்சுடுறோம். அப்புறம் வந்து அன்வய ரச்சனா பண்றோம். அன்வய ரச்சனா, அன்வய ரச்சனாவும் பிரதிபதார்த்தம் அது மாதிரி வச்சு அன்வய ரச்சனான்னு கூட சொல்லலாம். அது ஈஸியா இருக்கும். அன்வய ரச்சனை, அன்வய ரச்சனால தான் நான் சொன்ன மாதிரி வந்தே, அகம் வந்தே, அத நமக்காக வந்தே, கம் வந்தே, அதெல்லாம் கேட்கிற கொஸ்டின். அப்புறம் வந்து அன்வய, என்ன அன்வய நான் சொன்னேன், ப்ரோஸ் ஆர்டர்ல யூ ஹேவ் டு ரைட் இட். அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்ல வந்துதான் தட் இஸ் கால்ட் தாத்பர்யம். தாத்பர்யம் இப்ப இதுலயே மீனிங் கொடுத்துக்க வரும். வால்மீகி என்னும் குயில் கவிதை என்ற கிளையில் மேல் அமர்ந்து ராமநாமத்தை செதுக்கினிய முறையில் கூவிக்கொண்டிருக்கிறது. ராமமாமே இனியது, நான் வால்மீகி என்னும் கவிக்குயிலை வணங்குகிறேன். இதுதான் தாத்பர்யம்.
இது வந்து நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல. ஸோ வாட் யூ ஷுட் டூ, அன்பய கிரமா பண்ணும்போது எல்லா தாத்பரியமும் புக்ல வந்து தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ கொடுத்துருப்பாங்க. You should start writing it in Sanskrit. That will be a very good practice for you. ரொம்ப நல்ல practice. Okay, this is what I wanted to do with you. இந்த அன்பயம் புரிஞ்சுதா? Okay, I have stopped the broadcasting. ஏதாவது புரிஞ்சுதாமா? Greek and Latin மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் 4 சொன்னேன். அது 4 என்னது? பத விபாக, அப்புறம் அன்பய ரச்சனா, அன்பய தாத்பரியம். ஓகே, புக் வந்தோன்னா எல்லாமே இருக்கு புக்ல. சரி சரி. These are 4 steps to be done. Of course, I know that இது வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பிகாஸ் நம்ம ஓனா கேள்விகளை கேட்டு 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 நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். சரி மேடம். ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கும் பொழுது எந்த ஸ்லோகம் எடுத்தாச்சுனாலும் அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம கேட்டுட்டு என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் எடுத்துட்டா கூட அது ஒன்றும் இது கிடையாது, ஈஸியா பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அன்பயம் அப்படின்னு பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் கால்ட் மெயின்லி அந்த ஃபாஸ்டிங் வந்து எப்படி பண்ணணும், பிரிக்கிறது, அதை புரிஞ்சு அதுதான் மெயின்லி ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் இட் டுடே. அஃப்கோர்ஸ் you all are going to some other class, your teacher will be doing also that. Just எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல நாளா இருக்கிறதுனால அன்பய ரச்சனா is something which is very new to the students of Sanskritam. It starts from read பரிச்சயம். So அதுல வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளே வந்து இந்த குஞ்சந்தம் ராமராமேதி மதுர மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகம் வந்தே வால்மீகி கோகி, அதுதான் இந்த சென்டென்ஸை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சு நம்ம பார்க்கணும் நிறைய. அதாவது நம்மளே ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் எழுத்துட்டு கூட நம்ம சாதாரணமா நம்ம ஐ திங்க் நம்ம சங்கராபுரத்துல இருக்கும்போது கூட நான் வக்ரதுண்ட மகாகாயம் கூட நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி. பட் அப்கோர்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் டன் வித் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். இதெல்லாம் விசேஷமா வரும் அப்படி சொல்லியிருப்பேன். கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்கல, பிகாஸ் அப்பெல்லாம் அன்பய ரச்சனாலாம் கிடையாது. திஸ் பரிச்சயா மெயின்லி ஹஸ் காட் அன்பய ரச்சனா. அன்பய ரச்சனா வந்து பரிச்சயாலேருந்து ஆரம்பிக்கும், தென் அப் டு கோவிதா இட் வில் கோ ஆன். அன்பய ரச்சனா starting now only, but it is a never ending process, and Anvaya Rachana is the main thing to understand the slokam and read. Okay, so நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கறத in a nutshell, because I don't want to load you too much. கிளாஸ் வச்சதே நல்ல நாளா இருக்குன்னு சொல்லிதான், பிகாஸ் ஆல்ரெடி இப்பதான் எல்லாரும் எக்ஸாம்லாம் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். all of you will be quite tired, but இதுல வந்து மெயினா வந்து விசேஷனம் அப்படிங்கறதுனா என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் சொன்னதை திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எல்லிங்கம் எட் வச்சனம் யாச்ச விபக்தி விசேஷஸ்ய தல்லிங்கம் தத் வச்சனம் சாச்ச விபக்தி விசேஷனஸ்ய அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் எத் பதம் விசேஷஸ்ய குணம் உச்சயத்தி தத் பதம் விசேஷனம். ஓகே, ஸோ அது ரெண்டு மட்டும் மெயினா தெரிஞ்சுக்கணும். விசேஷம் விசேஷம் இட்டுட்டே நாமபதம், அது ஒன்று மெயினா. விசேஷம்னா என்னன்னு கேட்கக்கூடாது. விசேஷம் தான் நம்ம சப்தா, நம்ம எழுதுறது எல்லா விபக்தியில் இருக்கிற எல்லா சப்தாவும் நாமபதம் விசேஷம். விசேஷ குணம் போதயதி தத் சப்தம் விசேஷனம் இது. ஓகே, திஸ் இஸ் திஸ் திங். அண்ட் ரிகார்டிங் த அன்பய ரச்சனா பிரிக்கணும், பிரிச்சு எழுதணும் முதல்ல. அப்புறமா அந்த அன்பய ரச்சனா பண்ணும்போது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். அதுக்கு முதல்ல கிரியாபதத்தை கண்டுபிடிச்சிடணும். கிரியாபதத்தை வச்சுதான் எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம கேட்கணும். ரெண்டு கிரியா கூட இருக்கலாம். இப்ப நம்ம இந்த பூஜந்தம்ல பார்த்தா கூட ஆருஹ்ய வந்து ஒரு கிரியா தான், லெப்பு தான். ஆருங்கிற அந்த கிரியா வந்து அது ஒரு லெப்பு தான். பட் அதெல்லாம் வந்து மெயின் கிரியா கிடையாது. மெயின் கிரியா இஸ் வந்தே. அதெல்லாம் வந்து கிருதந்தால வந்து
மெயின் கிரியாவா வராது. அதுவும் இந்த லெப்பை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கே தெரியும், தட் இஸ் இன்டிக்ளைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் பேக் டு. சரி, என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. We can close the class. Any doubt? No doubt. Doubt இல்லையா யாருக்குமே? Very good. Okay. So, Deepthi is not there. She came, she went away. Okay. So, all of you, அந்த நான் அனுப்பிச்சதுல பாருங்க, உங்களால அந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் சில எக்ஸசைசஸ் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புறேன். டு பி டன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹவு டு டூ இட் அப்படிங்கிறத. கொஞ்சம் குணா விசேஷம் மட்டும் நான் அடுத்து நான் சங்கியா வாச்சகம் சொல்லும்பொழுது நான் சங்கியா வாச்சகம்லாம் உங்களுக்கு மாறும். 19 வரைக்கும் ஒன்று வரும், அப்புறம் 19 to 20 to 30 ஒன்று வரும், அப்புறம் 30 to 59 ஒன்று வரும், அப்புறம் 60 to 99 ஒரு மாதிரி வரும். ஸோ இதெல்லாமே மாறும், சங்கியா வாச்சகத்தில் மாறும். அப்புறம் ஸோ சங்கியா வாச்சகம் பண்ணும்பொழுது நம்ம அதோட மெயினை தான் பார்க்கணும். ஸோ இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள பிஃபோர் ஐ கெட் டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே இதோட ஹோம்ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பண்ணினேன்னா you need not submit it. We can discuss it in the class also. You don't need to submit it because I don't know whether you will have the time to do it, but பண்ணினேன்னா it is good for you. Okay, it will be very good for you. Please do it. இந்த அன்வய ரச்சனாவை பொறுத்த மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் எடுங்க. நான் கண்டிப்பா இது புரியாது, இது வந்து ஒரு 2 மாசம் படிச்சாதான் புரியும். ஓகே, கொஞ்சம் நம்ம வேர்பை சுத்தி இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். மேடம், அன்வய ரச்சனை பத்தி நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1-2 கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்தப்ப ட்ரை பண்றோம். ஏன்னா தப்பா ட்ரை பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இது கண்டிப்பா எழுத முடியும். அன்வய ரச்சனா வந்து சும்மா நீங்களே நான் சொல்றேன், இட் இஸ் நாட் அ ஹோம்ஒர்க் ஆர் எனிதிங். சும்மா நீங்க டெய்லி படிக்கிற அந்த ஒண்ணுமே இல்லை, அந்த வசுதேவ சுதம் தேவம் கும்சச்சானூரம் அர்த்தனம் தேவகி பரமானந்தம் வந்தே கிருஷ்ணம் ஜெகத்குரு, இதுதான் ஸ்லோகம். ஸோ இங்கேயும் வந்தே தான் வரும். கரெக்டா? அகம் வந்தே, யார வந்தே? கிருஷ்ணம் வந்தே. எந்த மாதிரி? கீதர்ஷம் கிருஷ்ணம் ஜெகத்குரு. அப்புறம் கீதர்ஷம், திருப்பி பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்துல எல்லாமே கீதர்ஷம் தான். வசுதேவ, அப்புறம் கம்சச்சானூரு மர்த்தனம், தேவகி பரமானந்தம். இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே விசேஷணமா வருது. இந்த கீதர்ஷம்ங்கிற கேள்வி கேட்டாச்சுனாலே அது விசேஷனம் தான், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். குஜந்தம்ங்கிறது ஒரு பிரத்யா இருக்கு. ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ சத்ரு பிரத்யை, பட் ஹியர் இட் இஸ் கமிங் அஸ் அ விசேஷனம். எந்த மாதிரி வால்மீகி போகிறோம்? யாரு எந்த மாதிரி வால்மீகி போகிறோம்? பாடிக்கொண்டிருக்கிற குஜந்தம், கூவிக்கொண்டிருக்கிற வால்மீகி குயில். வால்மீகி என்ற குயில், அதான் வால்மீகி குயிலை சேர்த்துட்டாங்க. என்ன பாடிக்கொண்டு வர, என்ன சொல்லி பாடிக்கொண்டு வர? ராம ராம இனிமையான சொற்களை பாடிக்கொண்டு. தமிழ்ல பண்ண சொன்னா நம்ம எல்லாருமே பண்ணிடுவோம், சம்ஸ்கிருதத்துல பண்ணும்போது நம்ம யோசிச்சுக்கணும். அதுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் நத்திங் டிஃபிகல்ட், ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு புட் a little effort, அவ்வளவுதான். பட் டோன்ட் வரி, ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் யூ டு டு. சும்மா நமக்கு ஆசை வரும்ல, ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோமே இன்னைக்கு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கண்டிப்பாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த விசேஷண குண விசேஷணத்துல do you have any doubt? Anybody knows? Then we can close the class. If you have doubt, you ask me now itself. நான் ஒண்ணு தான் சொன்னேன், சுந்தரக சுந்தரி சுந்தரம், கீதர்ஷக கீதர்ஷி கீதர்ஷம். So these are the changes. இல்லைன்னா it will be always like the other words only. Okay? பாலிகா உன்னதா, பாலிகா உன்னதக பாலிகா, உன்னதம் பவனம், அது மாதிரி. சத்துரக
बालकः चतुरा बालिका चतुरः छात्रः चतुरा छात्रा சொல்லுங்க வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? நீங்க இப்போ அபியாசம் இல்ல கொடுக்கற மாத்திரம் பண்ணா போறோம். இப்ப நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க அதுதானே பண்ண சொன்னேன். நான் இதை கொடுத்திருக்கேனா? இல்ல இந்த இப்போ அனுப்பிச்சிருந்தேன் இல்லையா, புக்ல வந்திருந்தேன் இல்லையா போட்டோஸ், அதுல நிறைய அபியாசம் இருக்கு. அது மட்டும். ஓ அப்படியா இருக்கு. ஆமா கரெக்ட், அதுல இருக்கும் இல்லையா? கரெக்ட். ஆமா ஓகே, அத ட்ரை பண்ணுங்க. பட் those are all very easy ones. I will give you little difficult work. சரி சரி. Because உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் எனக்கு தெரியும், நம்ம கிளாஸோட ஸ்டாண்டர்ட். அதெல்லாம் நீங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துல பண்ணிடுவீங்க. So I will give you little difficult. I have got. அஸ்து மாதா, धन्यवाद. Okay, do you want to say anything? And we can close the class. Nothing? ஒன்னும் இல்லையாமா? ஏதாவது சொல்லணுமா? ரிகார்டிங் எக்ஸாம் நான் யார்கிட்டயும் கேட்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா எக்ஸாம் பத்தி பேசினாலே நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஆயிடும். நம்ம ஏதாவது சரியா பண்ணலையோ, இன்னொருத்தர் நல்லா அவா பண்ணியிருக்காளோ நான் பண்ணலையோன்னு தோணும். ஸோ எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுன்னா அதை பத்தி மறந்துடணும். அதான் தட்ஸ் ஒன் திங் வி ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் டு நெவர் திங்க் ஆஃப் த எக்ஸாம். ரிசல்ட் வர அன்னைக்கு டோன்ட் பி டென்ஸ். வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட், யூ ஹேவ் ரிட்டன், யூ டிசர்வ், யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் இட். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் த வே இட் கோஸ். ஓகே.